بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ علم حاصل کر کے اس پر خود عمل کرو، پھر خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں علم سمجھا دے، یعنی علم کو تمہارے دل اور وجود میں اتار دے، تب خدا تم کو علم خود سمجھا دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد اول۔ تم اپنے دل کو تقوی کا عادی بناؤ، یعنی خود کو خدا کی عملاً اطاعت کرنے پر تیار کرو۔ علم حاصل کر لو گے۔ قول حضرت خضر بروایت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال 4476۔ جو دنیا کے حالات سے سبق سیکھتا ہے وہ سمجھدار یعنی انجام کو دیکھنے سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ سچا علم تم کو اس طرف لے جاتا ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے، اور علم کی وجہ سے جو تم کو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ملتی ہے وہ خدا تک پہنچنے کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت کم ہونے سے انسان خدا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حقیقی علم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آیات محکمات یعنی قرآن کی واضح آیتوں کا علم۔ نمبر 2، سنت قائمہ یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ائمہ اہل بیت کی واضح طریقے۔ نمبر 3، فریضہ عادلہ یعنی خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ فرائض کا علم۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال 28659۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے، یعنی فضیلت ہے جو واجبات سے زائد ہے۔ ان 3 علوم کے بعد جتنے علوم ہیں وہ فرض نہیں بلکہ فضیلت ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کافی، جلد اول۔ میں نے علم کو 4 چیزوں میں پایا۔ نمبر 1، اپنے پالنے والے خالق مالک کو جانو پہچانو۔ نمبر 2، یہ جانو کہ خدا نے تم پر کیا کیا احسانات اور کرم کیے ہیں۔ نمبر 3، اس بات کو جانو کہ کون سی چیزیں یعنی کون سے عمل اور عقیدے تم کو خدا کے دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار، جلد 78۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ اس نے کہا 8 باتیں سیکھیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ موت کے وقت ہر دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایسی چیز اپنے ساتھ رکھوں جو کبھی مجھ سے الگ نہ ہو، جو میری تنہائی میں میری ساتھی اور مددگار ہو، اور وہ نیک اعمال ہیں۔ امام نے فرمایا بہت خوب۔ نمبر 2، دوسری بات میں نے یہ آپ سے سیکھی کہ مال اور اولاد پر اترانا غلط ہے، یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا متقی ہے۔ القرآن سورہ الحجرات۔ اس لیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ برائیوں سے بچ کر خدا کے نزدیک عزت والا بن جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم بالکل ٹھیک سمجھے۔ نمبر 3، تیسری بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ لوگ فضول اور بے مقصد کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ خدا نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ نتیجتاً خود کو اپنی بری خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ القرآن نزاعات 40:41۔ تو پھر میں نے اپنی کوششیں اسی کام پر خرچ کر دیں، اسی طرح میری ذات اب خدا کی اطاعت پر قائم ہو گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا۔ نمبر 4،
चौथी बात मैंने ये समझी कि जो शख्स किसी कीमती चीज़ को हासिल कर लेता है फिर उसको बचाने की कोशिशें करता है। मैंने खुदा का ये कौल सुना कि कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्जा दे ताकि अल्लाह उसके अजर को कई गुना बढ़ा दे। अल कुरान सूरह हदीद। इसलिए मैं जो कोई कीमती चीज़ कमाता हूँ उसको अल्लाह की राह में देकर अल्लाह के पास भेज देता हूँ ताकि वो मेरा ज़ख़ीरा रहे और ज़रूरत के वक्त काम आए। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम बहुत खूब सीखा और समझा। नंबर 5, मैंने पांचवी बात आपसे ये सीखी कि लोग रोज़ी के मामले में हसद करते हैं, हालांकि खुदा फरमाता है कि हमने उनके दरमियान दुनिया की रोज़ी बांट दी है और एक दूसरे के दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले सकें, ताकि जो माल ये लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की रहमत कहीं ज़्यादा बेहतर है। कुरान ज़खरफ 23। इसलिए अब मैं ना तो किसी से हसद करता हूँ और ना किसी चीज़ के ना मिलने पर अफसोस करता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम तुमने बिल्कुल ठीक समझा। नंबर 6, छठी बात मैंने आपसे ये सीखी है कि खुदा ने फरमाया, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल कुरान फातिर 6। इसलिए अब मैं किसी से दुश्मनी हसद नहीं करता, सिर्फ शैतान से दुश्मनी करता हूँ, उसकी कोई बात नहीं सुनता। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बखुदा तुमने ठीक समझा। नंबर 7, सातवीं बात मैंने आपसे ये सीखी है कि खुदा ने फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत, अताअत और ग़ुलामी के लिए पैदा किया। अल कुरान ज़ारियात 57। इसलिए अब मैं लोगों की तरह माल के पीछे नहीं भागता, बल्कि मैं खुदा के वादों को सच्चा समझकर मुतमईन हो गया हूँ। इसलिए अब दिन रात अपने इन कामों को पूरा करने में लग गया हूँ जो खुदा ने मुझ पर फ़र्ज़ किए हैं, और इस बात पर मुतमईन हूँ कि खुदा नेक अमल पर भरोसा अजर देने की पूरी कुदरत रखता है। नंबर 8, मैंने आपसे ये बात सीखी कि लोग तो अपने माल और अपनी औलाद पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, हालांकि खुदा ने यह फरमाया है कि जो खुदा से डरेगा खुदा उसकी निजात की सूरत निकाल देगा और उसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से उसको ख्याल भी ना होगा। इसलिए जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह खुद उसके लिए काफ़ी है। अल कुरान सूरह तलाक 3। लिहाजा मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर लिया है और गैर अल्लाह से कोई तवक्कुआत नहीं रखता। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम खुदा की चारों किताबों का खुलासा इन 8 बातों में बयान हो गया। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम अज़ तंबीउल ख़वातिर 255 256। जिस इल्म की अक्ल तायीद न करे वो गुमराही है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ ग़ररुल हकम। जिस्मानी पाकीज़ा की तायीद करे अक्ल कीमत में बहुत बढ़ के है ताबिंदाए गुर से। इल्म का हासिल अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना और बुरे अखलाक को ख़त्म करना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ ग़ररुल हकम। इल्म का हासिल नरमी और खुश अखलाकी है और जहालत का हासिल सख्ती और बद अखलाकी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ ग़ररुल हकम। बेहतरीन इल्म वो है जिससे तुम हदायत के रास्ते पर चल निकलो और बदतरीन इल्म वो है जिससे तुम अपनी आखिरत को बर्बाद कर दो। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ बिहार जिल्द 77। बेहतरीन इल्म वो है जो तुम्हारी इस्लाह करे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ ग़ररुल हकम। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान।
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔